Я убежден в важности CRM-систем, но за ними что-то или кто-то должен стоять для того, чтобы двигать трафик потенциальных клиентов в вашу сторону. Они должны постоянно поступать. And over the last 15 years, I've managed to build different companies in different parts of the world, and I found different simple tricks that were able to bring leads to us with pretty much no marketing expenses. За последние годы я основал порядка 15 компаний в самых разных странах и регионах. Я обнаружил определенные принципы подхода, благодаря которым мы можем наращивать поток входящих клиентов без особых затрат на маркетинг. I'm not standing here in front of you as a foreigner telling you what I think you should do in Russia. Я ни в коем случае не позиционирую себя, знаете, как иностранец, который приехал в Россию и пытается кого-то чему-то научить. I don't know if actually Anton said who I am, Gil Petersil, just to make sure. Не знаю, Антон упомянул или нет, меня на всякий случай зовут Гил Petersil. But if you Google me, you'll see that I'm very active in Russia. Но если вы пробьете меня, скажем, по Google, то увидите, что я очень активен в России. You'll understand that I've been active in Russia for the last 8 years. И все это продолжается уже 8 лет, я живу в России. Every single thing I'm going to share with you today is applicable in Russia right now in the economy. Другими словами, все, о чем буду говорить сейчас, это все реализуемо и применимо в России в условиях нашей экономики. All of my businesses right now are in Russia. Сейчас все мои компании работают в России. All of my investors and partners are in Russia. Инвесторы и партнеры тоже в России. 100% of my clients are in Russia. 100% клиентов, опять же, здесь, в России. My wife is Russian. И жена россиянка. Best women in the world. Потому что самые лучшие женщины в мире, как известно, у нас. So I'm a big believer in this economy. Так что я убежден в жизнеспособности этой экономики. And I'd like to share with you a few things that you can maybe try within your business, within your team, that would be definitely effective if you just listen to a couple of tips. И хотел бы предложить вам некоторые рекомендации, которые определенно будут эффективными, дадут какой-то эффект, если вы примените их в своей компании и организации. How many people in this room know of the word networking? Кто слышал про слово нетворкинг? How many people think they know what it is? Кому кажется, что вы знаете, что это такое? What is it? Что это такое? Пожалуйста. Пожалуйста. It is a skill. It is a skill to follow up every contact you have in your It life. is a skill of following up. So, this gentleman, what's your name? Anver. Andre? Well, Anver. Anver. Sorry. Okay. So, Anver understands that networking is the end of it, is the skill of actually following up. So, you meet people, following up with them is very important. Okay, that's like 2% of networking. Yes, Very good. I well, completely 1%, agree. 1%. No, but it's an important part. Mm-hmm. How many times do you pick a business card from someone, you come to the office, you put it on your desk, and you never actually touch it again? Sorry, I forgot about you. Переводчика, такое бывает. Наш коллега сказал, что, что такое нетворкинг? В конечном итоге это тот самый follow-up, повторный контакт с человеком, да, когда у тебя что-то есть. Полностью согласен, это только 2% нетворкинга. What else is networking? Что еще нетворкинг представляет собой? Yes. What do you mean by benchmarking? Что такое бенчмарк, рассказали? Как? Okay, so learning from other people's experiences. Okay. Вы учитесь на опыте других людей, с которыми общаетесь. What else? Что еще? Problem solving. I love having connections that solve my problems. Oh my Решение God. проблем. Обожаю, когда у меня есть такие No, люди, это которые серьезно. помогают решать проблемы. Когда есть хорошие связи, проблем нету. What else? Come on, you said you know what is networking, yes. Вы все поняли, люди сказали. Wait, this guy. This is the way of getting business contacts and leads with the using of, for example, friendship. Nice, okay, so it's a way of getting connections, leads, sales, investors, just by looking at your connections around you. Very Я good. получаю инвесторов, контакты, лиды, да, только благодаря тому, что работаю со своей базой контактов. What else? Что еще? Personal connections, what does that mean? Личные связи. А что это такое? Keeping good relationships between people. Okay. Поддержка отношений с тем или иным человеком. Хорошо. So in short, to me at least, networking is building relationships and adding value to them. В моем понимании, нетворкинг – это построение отношений и обогащение, принесение ценности в эти отношения. And I choose my words very carefully. I said adding value to them, not taking the value from them. И смотрите, я очень внимательно отношусь к словам. Я привношу ценность в эти отношения к человеку, а не забираю из этих отношений ценность для себя. Networking is also extremely complex, which is why it's such a new word in Russia. Нетворкинг – это штука комплексная, многоаспектная. Вот почему в России это понятие относительно новое. It's not just связи, and it's not just отношения, and it's not just communication. It's everything that has to do with you getting up in the morning. Who do you call? Who do you talk to? Who do you meet? Everything
that you do with other people in your life is networking. Не только связи, отношения, коммуникации, но с момента того, как мы просыпаемся утром, кому позвонить, что сказать, с кем вступить в контакт, все это нетворкинг. I'm a big believer that during times of changing economy, it is the best time to refresh your network. И я абсолютно убежден, что как раз такие турбулентные или времена меняющейся экономики самый лучший момент для того, чтобы обновить вашу базу контактов и связей. And when refreshing a network, things happen, opportunities come up, new businesses started, and of course new clients come into your life. И вот тогда что-то происходит, новые бизнесы, новые люди, возможности, отношения, конечно же, новые варианты для вашего бизнеса. What I'm going to share with you today is practical information because except for just being a trainer and a professor and a coach, I'm also a business owner of 6 very active companies in Russia. То, что буду говорить сегодня, это очень практическая информация, потому что вдобавок к тому, что я выступаю публично, я коуч и спикер, у меня еще 6 активно работающих компаний в России. So first of all, I'm a big believer that there's a few different reasons why this is a really good time to take risks, to open a business, to make an investment in software, to grow something. Я убежден, что сейчас отличное время для роста, для риска, для того, чтобы делать какие-то шаги, что-то новое, разрабатывать какие-то продукты программные, то есть делать шаг вперед. So before I share with you some methodologies of networking, I want to tell you why it's worth your time, what sort of results you're going to be getting. И перед тем, как я буду описывать методологию нетворкинга, я хочу рассказать о результатах, зачем это нужно, что вы получаете в итоге. So first of all, people want innovation right now. Прежде всего, есть запрос на инновацию сейчас. You're here because you're looking for innovation in your sales and your marketing and how you manage your leads. Вы здесь, потому что вам нужны инновации в области продаж, маркетинга и управления потенциальным клиентом. Your client want innovation from you, so they need to know that you're working differently. They need to know that you're following up differently. They need to know that you're making some changes. Клиент ожидает инноваций, соответственно, он пытается понять, что вы работаете как-то иначе, работаете по всей цепочке, по всему процессу, что-то внедряете. And if you have, a smart department of marketing, all they got to do is think a little bit outside of the box, a little bit different than they used to do before. Если с департаментом маркетинга все в порядке, то им нужно просто немножко мыслить не шаблонно, применять какие-то новые методы и подходы. People are trying to save money right now. Второе, народ пытается сэкономить деньги. Everybody's trying to save money. Все сейчас, наверное, работают или живут в режиме некоторой экономии. One of the best ways you can get people to save money is to make them an offer. Лучший способ помочь людям сберегать средства – это сделать им определенное предложение. You can make them an offer to give them a discount, but I don't like doing that. Предложение в области дисконта, но лично мне такого рода предложения не очень нравятся. I tell people that introduce me to other people, I'll give them a better price. Я говорю так, если вы познакомите меня с кем-то и тем-то, тогда я предложу вам особую цену. We give gifts to all of our customers for introducing someone. We don't give them discounts. Мы не даем скидку, мы даем подарки нашим клиентам в случае, если они помогают нам налаживать связи с кем-то. Big players are vulnerable. Any big players in this room? Третье, крупные игроки уязвимы. Есть ли такие крупные игроки среди тех, кто присутствует здесь сегодня? Anyone think they're a big player in this room? Raise Или, your может hand. быть, вы думаете про себя, что да, мы крупный игрок на рынке. Nice, thank you. Наша Being компания. honest. Спасибо Okay. большое, что вы подняли So, руки. big players are vulnerable because it's a big ship. It is very, very challenging to make switches and moves during a changing economy. Почему такая уязвимость? Потому что в переходный период большой корабль, как известно, очень долго разворачивается, нелегко быть мобильным. If you're a smaller company, a medium-sized company, you better be more flexible. And if you need new connections in your life, you can just allocate time to do that. Компания малая, средняя, здесь, конечно, больше возможностей для гибкости. И если вам нужны новые контакты, то необходимо выделить определенное время для того, чтобы их заполучить. One of the greatest things the big players can do is actually start a startup within the company. А что могут сделать такие большие киты игроки? Начать стартап прямо в рамках своей компании, внутри. If you do believe as an organization it is difficult for you to make a change, I'm currently working with a few very, very large companies in Russia who opened a company inside of a company, and there's a team of entrepreneurs, and they can move fast. Я работаю с некоторыми крупными такими корпорациями в России, организациями, которые решили создать подразделение, прямо стартап внутри компании. Он гибкий, адаптивный, и они работают над чем-то новым. Good people are looking for work, which is the best thing about having a good CRM. Четвертое. Хорошие люди в поиске работы. Это преимущество системы CRM. This is the best time to hire the best salespeople. If your marketing people are not giving you results, get rid of them, hire better people for less price. И сейчас лучший способ подыскивать себе новых людей, персонал. Если маркетологи не справляются с этой задачей, тогда избавляйтесь от них и нанимайте людей с более оптимальными издержками. If anyone complains to you that currently there's a crisis and that's why we're not making sales, fire them.
because they're not being adapted to the situation. Если кто-то- People are still buying things in Russia. Кто-то жалуется, оправдывается, знаете, сейчас кризис бушует, поэтому мы не можем того или иного. Тогда избавляйтесь от этих людей, увольняйте их, потому что люди продолжают покупать и тратить деньги. And if you don't want to fire them, be a nice guy. Tell them you got 1 month to change your mindset. Ну, если вы не готовы прям так рубить с плеча увольнять, скажите, у вас месяц для того, чтобы изменить свои ментальные там установки, отношения к жизни. I'm a big believer that crisis is just a mindset, it is not a skill set, which means you can learn how to do something different in the business. You just need to change the way your mind thinks. Кризис – это не про навыки, которые у нас есть или будут, а про ментальные установки. Поэтому нам нужно адаптироваться и начать работать в новом режиме, который соответствует реальности. I love that things are cheaper during these times. В этот период, как правило, много дешевеет. You can buy new things for your company, you can give gifts to your team, you can give gifts to your clients. Things are just cheaper in Russia right now. Можно что-то приобрести для своей компании, подарить что-то своим клиентам, сотрудникам, ну, ввиду того, что что-то дешевеет. It is a great time to make investments in any kind of growth, especially personnel growth. Отличное время для инвестиций в рост любого типа и характера, особенно в рост развития персонала. If you're in a current position where you're looking for money and someone said to you, oh, it's very difficult to find investors, Если у вас такая ситуация, что вам нужны средства заемные или какие-нибудь, вам говорят, знаете, сейчас найти инвестора крайне сложно, they have a really negative mindset. то человек мыслит в негативном режиме. I work with an average of 150 startups every single month in Scotland. Каждый месяц в Сколково я работаю с 150 стартапами в среднем. And I see how many investors show up to our investor days. И вижу, что когда наступают дни встречи с инвесторами, многие инвесторы приходят туда. There is so much money in Russia right now, but they're smart investors, so they want to know that if you are looking for money, you're doing things differently. Я вижу, что денег в России сейчас достаточно, но инвесторов подход такой. И если мы будем вкладываться в это предприятие, стартап, мы хотим увидеть, чем вы отличаетесь от других. And number 7, starting a company right now or starting a project is one of the best habits you can have. И седьмое, основать компанию, стартап или что-то новое сейчас, это одна из хороших привычек, которые стоит приобрести. If you're looking to tell your team that they got to start something new, a new department, a new project, a new investment in software during difficult times, they'll understand that there's going to be smaller budgets now, but there might be bigger budgets later. So it's going to be tough now, it's going to get much, much easier in the future. Скажите команде, что сейчас наступило время для того, чтобы вложиться во что-то сделать, например, разработать какое-нибудь новое ПО. Конечно, они поймут, что сейчас бюджеты будут урезанными, но вместе с тем, наверное, люди подумают о том, что есть потенциал того, что эти бюджеты будут увеличены по мере того, как что-то изменится в лучшую сторону. This is how I believe networking is done. Я считаю, что смысл, суть нетворкинга вот соответствует этой картинке. I'm sorry if you find this slide a little aggressive. Извините, если вам покажется слишком агрессивным или неуместным It is not. эта картинка. Нет. It is meant to show you that we need to be smarter tools during these times. Ее смысл быть инструментом полезным для людей, особенно в то время, в которое мы живем сейчас. Do you know how in the last few months I keep on getting sales calls and sales emails, and I feel that none of them have changed. They're still approaching me with a sales pitch. Вот за последние пару месяцев я анализирую свою ситуацию, какие-то звонки, предложения, коммерческие запросы и так далее. Вижу, что ничего не поменялось. Как оно было раньше, там, условно, до кризиса, так оно и сейчас. Люди подходы свои не меняют. People are not approaching clients right now differently. Times are different. Clients are buying differently right now. Why are companies not selling and marketing differently? Время изменилось, клиент покупает по-другому, отношение стало другим, но подход к клиенту не изменился. Почему это происходит? I'm a big believer that when it comes to networking, you need to understand what sort of a tool you are. And when you meet people for a living, the first few seconds when you speak to them, they need to understand how you can be useful to the world. Если говорить об этой парадигме, быть инструментом, быть полезным чем-то, то я считаю, что в общении, особенно при первых контактах с людьми, необходимо выстраивать отношения таким образом, чтобы стало понятно, кто мы и чем мы можем быть полезны, вот как этот инструмент для того или иного человека. I met quite a few of you upstairs for lunch, and when I asked you your name and what you do, you got technical too quickly. Мы сейчас общались с некоторыми коллегами во время обеда, и когда я просил вас представить, чем вы занимаетесь, многие описывали себя и свою деятельность в очень узкоспециальных терминах. You started talking about your business too much instead of talking about your happy customers and how they feel about you. Вы говорите сразу о бизнесе, о природе, вместо того, чтобы говорить о том, как складываются отношения с клиентами и как клиенты счастливы и довольны с вами работать. Instead of telling me, what sort of results you deliver to the end users,
You told me what is your service or product, and then you stop the conversation. Вместо результата того, который получает преимущество, которое получает клиент, вы говорили какие-то продукты, услуги, бац, и на этом все. You didn't help me understand how you can maybe be useful to me or useful to someone I know. Я не услышал из этих разговоров, как вы можете быть полезными для меня или для кого-то из среди моих знакомых и коллег. So in the second half of my presentation, I want to give you some very, very specific tools and methodologies how you could choose to switch around with your mindset. И во второй части своего выступления хотел бы как раз предложить такие инструментики, методологию в плане изменения своего мышления, быть полезным. A lot of what I teach you today, I'm going to share with you what I've learned from my own life, but also what I learned from my mentors. То, о чем буду говорить, это уроки собственного опыта и жизни и то, чему научился у своих наставников-менторов. One of the greatest things you could do right now during times of change is find one or two mentors at any age that could work with you on the decisions you need to make. А, кстати, отличная идея сейчас в такое непростое переходное время найти себе такого наставника, одного, может быть, нескольких людей, которые будут вести вас, направлять и помогать. If you don't know what a mentor is, please don't search for it on Yandex, search for it on Google. Пожалуйста, если вы будете ментор слова или наставник искать, то не в Яндексе, а в Google, пожалуйста. In Russia, mentorship is still very new. Потому что вся идея менторства и наставничества в России пока еще очень молода. Understanding how to surround yourself with the right sort of people that want to guide you, that want to help you, but don't want anything in return, is not a mindset that exists in this country very И much. вот та идея, что есть определенные люди, которые будут вести меня по жизни, советовать, говорить, общаться со мной, при этом не обязательно желать что-то от меня получить взамен, все это для нас немножко странновато и ново. But I can tell you that we see a lot of it right now with new, young, fresh companies who are saying, I have a company and I need a board members. Not board members that I pay money, just board members that I can, kind of virtual, I can go to them once a month, go to them once every 2 months and ask them for advice about strategy, about sales, about marketing, and they don't want anything from me except to maybe have a nice lunch with me every month. И сейчас я вижу, особенно в новых компаниях, вот такую идею, когда совет, ну не совет директоров, да, определенные, что ли, консультанты или некие люди внешние, которые так или иначе, собственник или управленцы могут обратиться к ним, получить какой-то совет. Но это может быть в режиме общения, например, раз в месяц, вместе пообедать, поговорить о каких-то проблемах и просто услышать перспективу со стороны. And right now in your mind, some of you are thinking, why would someone want to help me unless I'm paying them? What are they getting out of it? Я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Зачем кому-то мне помогать с моими проблемами, ситуациями, если только этот человек не будет делать это за деньги? Who's thinking that right now? Raise your Кто hand. сейчас подумал об этом честно, поднимайте руки. Be honest. Будьте честными. Who's thinking, why would someone help me unless they're getting something out of Кто it? подумал, ну с какой стати кто-то станет бесплатно мне помогать? I don't believe you. Let me ask that again. Так, я вам не поверил вот по это голосование. Сейчас перефразирую вопрос. Who here would be willing to help someone they've met and liked without asking for anything in advance, without asking for anything in return, every month for an hour? Кто из вас готов выделить час времени в месяц человеку, который вам симпатичен, бесплатно помочь ему или ей с какими-то, не знаю, проблемами или бизнесом, чем-то еще? Fabulous. One of the challenges I'm going to give you today, after I'm done and when there's another coffee break, your objective is to find interesting people in the room. Don't try to do business with them. Find someone that you can mentor. А теперь бросаем вам перчатку вызов во время следующей кофе-паузы. Пожалуйста, найдите того, пообщайтесь с человеком, который будет вам интересен. И ну, не нужно завязывать деловые обязательно бизнес-контакты, просто подумать о том, как вы можете быть полезными этому человеку. Every single top business person in the world, all of the billionaires in the world will tell you that they've achieved success because they were able to give back. When they needed help, they didn't look for help. They looked for others who needed help. Все топовые бизнесмены, люди, которые стали владельцами крупнейших компаний, говорят о том, что в какой-то момент я пришел к этому успеху также благодаря тому, что я не только принимал, но также отдавал что-то, я кому-то помогал, когда-то кто-то помог мне, теперь у меня есть внутренняя потребность помогать другим. If you start approaching people with a mindset of I'm happy to help, I'm open to help, I'm happy to allocate some time. If you're a nice person, if you're an interesting person, your mindset of approaching clients is going to be completely new and different. Если вы вооружитесь таким подходом и такой ментальным настроем таким, я готов помогать, я хороший открытый человек, да, я готов что-то отдавать, то, соответственно, при общении с клиентом способ, структура общения станет совершенно другой. You're going to stop approaching clients like a shark. I want to sell you something because you're a potential client. Because you're going to start approaching people like, you look like a nice person, I'd love to ask you a few questions on how you currently run your business. И не подход акулы, которая что-то знает, и сразу продать человеку, зацепить, да, получить какой-то бизнес, но
интересно, этот человек мне интересен, знаете, я открыт, я могу что-то предложить, я могу каким-то образом помочь ему решить какие-то вопросы. Everything I do about networking with people, I tend to connect to some kind of success and some kind of a goal they have. Когда я говорю о нетворкинге, практикую его, то, как правило, увязываю его с определенным пониманием успеха, с некой целью, которая может быть у моего собеседника. So the next few slides I'm going to talk about networking, I want you to actually associate it with one or two business goals that you have. Сейчас я прокручу еще пару слайдов про нетворкинг, но вы, пожалуйста, ассоциируйте то, о чем я буду говорить, с некими целями, которые вы для себя придумали и к которым вы стремитесь. I want to ask you to not just listen to me. Не просто слушайте то, что будут говорить. Because if you listen to someone speak, 90% of everything they said is gone within 24 hours. А как мы говорят, за 24 часа мы забываем 90% того, что мы услышали. If you associate to something practical in your life right now, a specific goal, a specific challenge, more than 50% stays in your mind after 24 hours. Но если эту информацию мы будем воспринимать через призму личных целей, желаний, там, стремлений каких-то, то в значительно большем проценте эта информация усвоится, не потеряется. If you actually choose to make a couple of notes with all the great speakers you had today, I'm hoping you're writing some notes down, then more than 90% of the content will actually stay in your mind. Если вы ведете для себя какой-то конспект, что-то записываете, важные моменты по тем выступающим, которые были и будут сегодня, то тогда до 90% информации никуда не уйдет, она останется с вами. I know people like insights and people like to learn, but unfortunately you're human, and you will not remember most of what speakers say unless you're writing something down. Я понимаю, что в аудитории, такой как наши люди, настроены на обучение, на какие-то инсайты, на понимание, но, к сожалению, все мы люди, поэтому если мы не будем эту информацию где-то фиксировать, она просто испарится. I'm going to ask you a very simple question that most people never really think about. А теперь очень простой вопрос, о котором очень многие никогда не задумывались. What's your story? Какова ваша личная история? Has someone ever come up to you and said, what's your story? Если я подойду лично к вам сейчас и спрошу, расскажите мне, какая у вас история? If I walked up to you at this event and asked you for your name, and then I actually asked you, what's your story? Здравствуйте, как вас зовут, меня так-то. Расскажите немножко о себе, какая у вас история? Most of you will think I'm crazy. Большинство подумает, какой-то ненормальный. You know, we're in Russia, you don't ask questions like that. Мы It's в too России, personal. у нас такие вопросы не задают, тем более плохо сразу. But I want you to ask yourself this right now. When people start a conversation with you, what do you share with them in the first 30 seconds? Но задумайтесь вот о чем. Когда вы общаетесь с кем-то, возможно, в первый раз, о чем вы говорите этому собеседнику в первые 30 секунд разговора? In the future, you can apply that when one of your salespeople calls a client. What do they share with them in the first 30 seconds? И в будущем это можно применить также к специалистам по продажам, когда они созваниваются с клиентами, что там они говорят первые 30 секунд. Right now, we're talking about you. Но сейчас мы говорим именно о вас. When you meet other executives, when you meet people in this room today, when you talk to some people during lunch. Вы во время обеда где-то в кулуарах общаетесь с коллегами, с руководителями других компаний и так далее. To me, a conversation I tend to have with people is just basically like reading the first page of the book and deciding if I want to read the rest of it. Я говорю так, вот такое первоначальное общение с человеком, как будто ты открываешь новую книгу, первую страницу, читаешь там заголовок или что-то и принимаешь решение, интересно или неинтересно, буду читать дальше или брошу эту книгу. Think about it right now. Did you start some conversations with people upstairs, and after a minute, you really wanted to leave that conversation? Было у вас такое, что, например, вы начинаете разговор с человеком где-нибудь наверху во время обеда, проходит минутка, вы понимаете, что это общение вам не интересно, вам хочется выйти из этого разговора. And I'm not going to ask you to raise your hand if that happened to you. Сейчас я не попрошу поднимать свои руки, если такое было, например, сегодня. It starts with something quite simple. Так, все это начинается достаточно просто. It starts with a smile. С улыбки. I walked around lunch. Вот во время обеда я прохаживался по залу. I'm sorry, but I felt like I was in a funeral. Извините, пожалуйста, дорогие друзья, но ощущение было, как будто я был на похоронах. And this is not you today. Но это не вы сегодня. The organizers did an amazing job to feed you incredible food and to put in the most beautiful view in front of you. А там было все чудесно. Вид прекрасный, и еда была просто восхитительная. Организаторы молодцы. This is something very beautiful about the Russian culture. You're deep. Вообще, мне вот этот аспект импонирует в российской культуре, это наша глубокость. Мы очень люди серьезные и глубокие. And because you're so deep, you love keeping your passport photo. Но поскольку мы такие глубокие, то у нас выражение лица, как фото на паспорте на советском всегда. This is me happy. Вот я, смотрите, я счастлив. This is me listening to you. Вот я слушаю, как вы мне что-то говорите. Oh, I'm so interested. Очень интересно. No, but this is not a joke. Но это даже не шутка. Active listeners are the best salespeople in the world. Тот, кто умеет активно слушать, как правило, это самые лучшие продавцы. Learning how to ask questions, how to listen to someone with your body language, with a smile. People react to that. Умение слушать, умение задавать вопросы, реагировать с помощью языка, жестов и тела. Вот на это реагирует наш собеседник.
Try this next time you speak to someone on the phone. В следующий раз, когда говорите, например, даже по телефону, попробуйте такой метод общения. Find a reason to smile on the phone. Улыбайтесь, хотя вас никто не видит, вы говорите с кем-то по телефону. And you know it's happened to you in your life when you spoke to someone you loved and you listened to the smile. You know they were smiling on the other side. И вы прекрасно знаете, у вас такое точно было. Вы общаетесь с кем-то близким, с любимым человеком, он или она там на другом конце провода, или провода вообще нет. Но вы чувствуете, что человек говорит с улыбкой, да, это как-то передается. When I was living in London, I was managing a very big sales department, about 250 people. Когда я жил в Лондоне, то руководил подразделением по продажам, 250 человек работало под моим началом. And every single day, every single person had to get up in front of the whole team very, very quickly and say 2 things that they're happy about, that they're going to think about before making the phone call. И была такая штука, что каждый человек утром быстренько перед всей аудиторией, перед коллегами, стандартно say what you're happy about. Встает и говорит, что то, что мне сегодня нравится, благодаря чему я сегодня счастлив. Wouldn't you rather talk to this guy, even though it's not a real smile, it's half a smile? Вы бы поговорили с этим человеком, хотя улыбка, она такая как бы не улыбка, а что-то немножко так вот полуулыбка. So let me tell you why this is all relevant to you. Но почему вот все, о чем я говорю сейчас, это актуально для нас? This is something I created a few years ago, and it works like magic. Вот эта штука, которую я для себя разработал несколько лет назад, и она работает как вот волшебная пилюля. It's a formula that if you implement into your life, you become a magnet. As a person or as a company, people just come towards you and they want to buy something from you. Если вы реализуете это в своей жизни, вы становитесь магнитом и для людей, и для компаний. Люди тянутся к вам, возникает желание работать с вами и что-то у вас покупать. And I want to spend a couple of minutes walking you through this, but usually it takes me about 4 hours to actually go through this in detail. Вообще-то на это уходит порядка 4 часов, но сейчас мы постараемся сжать это до нескольких минут, поговорить о этой формуле. So, conversations that took place upstairs today. Сегодня мы общались там во время обеда, например. What sort of questions did people ask you? Какие вопросы вам задавали во время этого общения? Were they deep or shallow? Поверхностные или глубокие? Did you feel that people actually cared and they really wanted you to open up to them so you could share an experience? Or people were just talking just to manage time so they could finish eating? Возникало ли ощущение, что ваш визави открывается, да, есть какой-то фактор доверия, хочется что-то рассказать, чем-то поделиться, или так, некая болтовня, чтобы просто убить время перед обедом? Were people being positive with their questions or negative with their questions? Вопросы были позитивно окрашены или негативно? Were people asking you what motivated you or inspired you to show up today? Например, были вопросы о том, почему вы здесь, что является мотивацией какой-то, что вас вдохновило быть на этой конференции? Did people ask you what sort of challenges are you forecasting in our industry over the next 12 months? Или, например, какие сложности, проблемы, вызовы вы предвидите в нашей отрасли в горизонте 12 месяцев? What sort of decisions have you recently made that have really excited you about implementing or showing up here today to learn something new? А какие решения, которые вы реализовали, стали побудительным мотивом для того, чтобы сегодня здесь принимать участие, возможно, выступать? Where are you going on vacation this summer? А куда вы отправляетесь в отпуск этим летом? Did people have a conversation with you and you felt that they're actually trying to get you to open up so that you can actually build rapport? Because when you have rapport with someone, anything is possible after. Возникало такое ощущение, что вы открываете собеседнику, собеседник открывается вам, возникает некий рапорт, потому что если рапорт установлен, тогда возникает общение на совершенно другом уровне. Or were people asking you questions in a tactical manner that you felt that they wanted to do business with you or sell you something? Либо вам задавали такие вопросы, знаете, тактические, вы понимали, что вопрос направлен на то, чтобы что-то вам продать или каким-то образом начать с вами бизнес-партнерство. Most people do that. Большинство людей поступает именно так. When you meet someone, you're trying to get to the point. Мы с кем-то только познакомились и сразу к делу, сразу к бизнесу. You're trying to ask different questions to see if we could do business or not. Мы задаем вопросы оценочные, чтобы быстро понять, могу ли я вести бизнес с этим человеком, компанией или нет. Am I wasting my time with you? Should I go talk to someone else? Or is there maybe a business opportunity here? Может быть, я трачу время, попусту общаясь именно с вами, нужно пообщаться с кем-то еще, там, где будет бизнес-возможность. Instead of just joining a nice lunch and meeting some nice people, that's it. И все это вместо того, чтобы просто приятно пообедать и общаться с интересными и новыми для себя людьми. How many times have you met someone in life and maybe 2 years later they became an investor, a business partner, the biggest client you have, but during those 2 years, they just showed up in your life maybe as a friend of a friend. Бывало такое когда-нибудь? В вашей жизни появляется человек, друг подруга, друг друзей кого-то. Вы просто общаетесь, как бы нет никаких там планов на то, чтобы вести бизнес, и через пару лет этот человек становится инвестором, крупным партнером вашей компании или чего-то еще. Learning to ask people open-ended questions with a reason to just build rapport
is so much better than asking people questions with a strategic reason to do business with you. Гораздо лучше задавать вопросы открытого типа для того, чтобы построить собеседника в рапорт, чем задавать специальные узконаправленные вопросы, ориентированные только на то, есть ли у нас какое-то будущее партнерство в бизнесе или нет. If you want to have 100 different examples, go on Google and type top 100 open-ended questions for salespeople. Забейте в поисковике в Google 100 наиболее эффективных открытых вопросов для продаж, например. Вы увидите много примеров. Or for marketing people. Или по маркетингу то же самое. It's beautiful. Smart marketing people within their marketing ads will use open-ended questions that would get the clients emotionally engaged. You know that if you're a marketing person. Продвинутые маркетологи используют эти самые вопросы различных технологий для того, чтобы вовлечь в контакт, в общение потенциального инвестиционного клиента. Вы это прекрасно знаете. Complimenting people is the funnest thing I can ever do. Комплименты – самое классное из того, что я могу делать. I can walk around this room right now and compliment as many people as I want to, as authentically from my heart. Я могу сейчас пройти по этому залу и высказать столько комплиментов такому количеству людей, сколько я просто захочу, и это будет не фальшиво, это будет совершенно искренне. I've learned through the cultures that I've been raised in that complimenting people authentically, either it's in your mind, just when I look at you, I'm thinking something nice about you, or when I'm speaking to you, is something that's great when you want to actually build rapport with someone. Те культуры, в которых я жил, показали мне, что умение делать комплименты не всегда, кстати, вербальные, просто про себя, такие невербальные ментальные комплименты, это классно, это способствует установлению взаимопонимания, рапорта между общающимися. Now my culture and your culture are different maybe. Возможно, наши культуры, ваши и мои отличаются. I don't have one culture. Но я не представитель только одной культуры. Every quarter of my life I've been in a different country. Получается так, что каждое какое-то количество лет я жил в другой стране, постоянно переезжал. I spent the first 10 years of my life in Israel. Первые 10 лет моей жизни прошли в Израиле. And then I spent 13 years in Canada. Затем 13 в Канаде. And then I spent 7 years in England. 7 в Великобритании. And then I've been in Russia for the last 8 years. И последние 8 лет в России. So you can't say that I don't understand your culture. Поэтому вы не можете ткнуть пальцем и сказать, что ты не понимаешь нашей культуры. What happens when I compliment you? What do you think? Как вы думаете, если я делаю вам комплимент, что при этом происходит? Thank you. Чего он от меня хочет? Спасибо большое. Is it true or not? Так или нет? Why do you think that? Why do you think that the world is against Ну you? почему вы думаете, что мир против вас? Что все Is нас it против- you or is it someone that brainwashed you since you were young? Это откуда вообще тянется? Это мы сами себе придумали или кто-то нам мозги хорошо Ask вправил? yourself right now, does every single person you meet really want something from you? Давайте честно спросим, неужели вот абсолютно каждый, с кем я встречаюсь, хочет от меня что-то получить? Это вот только такой мотив у людей. Are you someone who meets people just because you want something from them? Перенесем на себя. А я общаюсь с людьми только исключительно потому, что хочу от них что-то получить или нет? If you're someone like that, then you think that everyone is like that as well. Ну как, мы же по себе меряем, да? Как себя воспринимаем, таким воспринимаем и мир. Let's do a social experiment. А давайте сделаем социальный эксперимент. Who likes social experiments? Кто обожает социальные эксперименты, коллеги? It's after lunch, don't bother us. Ну, что ты к нам пристал? Мы после обеда и так еле держимся. We ate too much food, the desserts were beautiful. Десерты были прекрасные, ну немножко переели, вот состояние тяжелое. Social experiment. Итак, социальный эксперимент. Please sit down as straight as you can on your chair. Я прошу вас сейчас сесть плотно, облокотиться спиной на спинку вашего стула. Try to be what's called in a peak state, where if someone looks at you, they feel energy from you. Пожалуйста, приведите себя в то, что называется пиковое состояние, чтобы люди ощущали исходящую от вас энергию. If someone next to you is on a laptop, say, hey, yo. Если кто-то сидит, работает в смартфоне на ноутбуке, то, пожалуйста, сделайте критическое замечание. So some people during this experiment have felt very dizzy. If you feel dizzy, just grab some water. А раньше было такое, что у некоторых во время эксперимента начинает кружиться голова. Если это произойдет, пожалуйста, сразу же попейте водички. Anton promised me there's 2 doctors waiting outside the door just in case you faint. Антон сказал, что здесь есть у нас скорая недалеко, специально вызвали. Ну, бывали тяжелые случаи, поэтому если что, мы откачаем. Не I переживайте. want you to take 10 seconds right now, Сейчас на протяжении 10 секунд, without saying any words out of your mouth. не произнося ни одного слова, I want you to compliment as many people as you can around you. сделайте максимальное количество комплиментов тем, кого вы увидите, кто сидит вокруг вас. No words. Без слов. 10 seconds. 10 секунд. Go. Поехали. Don't look at me unless you're complimenting me. Не смотрите на меня только если вы не хотите Thank сделать мне you. комплимент. Спасибо большое. Вы меня Other посмотрите. people. На других, пожалуйста. 10 seconds. Go, go, 10 go. секунд. Невербальные комплименты. If I had some music, I'd put some nice jazz music on. Мог бы джаз какой-то поставить музыку, но вот не получается.
So many of you are looking at me, wow. Многие This guy's смотрят like на waving, меня. hey, compliment me. Эй, комплимент, сделай комплимент. Руками машет. Okay, we're business people, we like fast results. Так, Tell me what results you felt. Мы люди деловые, нам нужны быстрые результаты. Какие результаты вы получили прямо сейчас? Let's be honest, how many of you feel uncomfortable with that? Кому было немножко некомфортно все это? Okay, thank you for your honesty. Спасибо How many большое. of you didn't actually come up with any compliments for people? У кого You не couldn't think of Ну, compliments. не получилось придумать ни один комплимент сейчас, ни один вообще. Yeah, you're all lying. That's one honest guy. I like that. Как там в фильме? Two honest people. Все лгут. That's Дальше honest. такое. If you don't have practice in something in life, how can I expect you to suddenly compliment people? Если практики нет, откуда взяться в этом искусстве делать комплименты? How many of you felt that you will compliment people unauthentically? Кому показалось, что вы сейчас фальшивые комплименты делаете? You were like, Искренние. nice shirt. I don't like Да, it. классная рубашка, на самом деле, отвратительная рубашка, не понравилась. Oh, nice smile. Oh, you're ugly. Чудесная улыбка, на самом деле, такая чудесная. Unauthentic, that happens sometimes. Иногда такое бывает. What positive results did you get? Давайте At work and business. О позитивных результатах применительно к работе, к бизнесу. Какие были, что вы ощутили хорошего сейчас? I ask you to not say any words and think some nice things about some people around you. Что я сделал? Я попросил сейчас не говорить ни одного слова, но подумать что-то хорошее, приятное о тех, на кого вы смотрели. What results? Какие результаты? I'm glad to be with these people today here. You're glad to be with these people today. Я рад Okay? быть сегодня с этими Interesting. людьми. Да? Кто-то сказал. Eye contact. Визуальный Okay. контакт. What else? Глазами. You're getting a lot of it. You're suddenly feeling a little bit more energy. Interesting. Энергию получать, уровень энергии возрастает. Дальше. Sorry. You feel actually more confidence just because you complimented some people. Interesting. What else? Больше уверены в себе. Еще. You suddenly feel that these guys here today, the man, did an amazing job to collect this small group of people. So you suddenly feel the energy in the room. What else? Вы ощущаете энергетику. Прекрасное сообщество людей, которые собраны здесь сегодня. Что еще? God, I know the answers. I do this all the time. Я ответы, конечно, уже знаю, да, все это. I did this a month ago in Singapore. The answers were very interesting. В Сингапуре проводил, там были чудесные ответы, вы не поверите. Come on. What else? Results. Что Yes. еще? Результаты. The level of mood. So you're just feeling better the more people you actually look at. What else happens? Настроение улучшается, повышается. Sorry? Sleepy feeling is gone. The sleepy feeling. So if you actually have low energy after food after a long day at work, this is one of the greatest things you can do to bring your energy up. Сонливость пропала, энергии больше. Sorry? You're ready to start a conversation with someone. That's really interesting. Готова к тому, чтобы пообщаться с кем-то, начать разговор. Это очень интересно. So you just thought something nice about a person and now you're ready. Let's start that conversation. Вы подумали что-то приятное о человеке, и вы уже готовы с ним или с ней начать разговор. This side is being very active. What's up with you guys? Too much dessert? Эта сторона поактивнее, а вот там немножко не так. Yes. Да. You felt creepy. It's okay, I understand. Yeah, no, because you know, in Russia, if you walk on the street, you never smile at strangers. Странное немножко было ощущение, да, такое бывает. У нас в России на незнакомого человека смотреть не принято. I'm not telling you to take the metro every day and think nice things about everybody around Я не you. говорю в метро ехать и смотреть всем в глаза и думать о них приятно. These are not creepy people. Да, это не странные какие-то люди. This is a very small group of people that has been hand-selected to be in this room today. Эта аудитория, мы здесь сегодня не случайно. Эти люди, все мы здесь по определенной причине, нас что-то так или иначе связывает. How many of you would love to have this database in your phone tomorrow? Кто хотел бы завтра в телефон себе базу данных, контакты всех людей, которые здесь находятся сегодня? Not everybody. Да, не все, не все. You're crazy if you don't. Но, наверное, вы безумны, если вы не хотите получить эту базу данных. So if you started your day smiling at people or maybe complimenting them, you'd have a much bigger pocket full of business cards right now. Если начинаешь свой день с улыбки, с таких вот комплиментов, то тогда визиток по окончании дня будет гораздо больше. Complimenting people has gotten you to smile, Итак, вы сделали комплимент, вы стали You улыбаться, and suddenly they smile, а он или она улыбается, вы улыбаетесь, and suddenly there's a rapport. и возникает вот этот самый рапорт, There's a connection. некие ощущения контакта. If you want to run your own special experiment, Если хотите сами провести личный социальный эксперимент, the next time you're taking the metro, for example, едете в метро, например, love the Moscow metro. да, я вообще люблю московское So метро. efficient, so beautiful. А как там, все самое эффективное, самое лучшее в And мире. you're going up the И escalator. по эскалатору вверх едете, As people go down, look at them and compliment as many as you can. народ, они же не догонят, да, потом вас, они едут на том эскалаторе вниз, и тогда смотрите на них и делайте те самые комплименты. If you're driving А если вы за рулем, and you're in red light,
Красный свет. Look at that person, and smile at them. Слева и справа посмотрели, улыбнулись тем, кто сидит в машине. You understood right now that by you actually smiling at someone or by complimenting them, you're getting results yourself. Вы сейчас убедились, что делая такие комплименты, улыбка, комплимент, и вы что-то взамен получаете моментально. And following up is the understanding that when I meet you today, it doesn't have to end today. А третье, следующий шаг или повторный контакт, это понимание того, что если вы с кем-то сегодня познакомились, не обязательно моментально мы с вами начнем дружить или работать. I don't need to close a deal with you today because it's like walking through life and planting a lot of seeds of relationships and then going back to them and slowly watering them so they can grow. Эти контакты новые, эти связи, все равно, что сад, по которому вы идете, вы сажаете семена, затем поливаете, и мало-помалу что-то начинает возрастать. Что-то из этих отношений выливает. Next time you meet someone, don't make them feel like you've just started this relationship. You planted a seed in the ground and you're like, okay, давай, я хочу яблоко. Не обязательно посадить семечко и сразу... You planted a seed. Wait. Let it grow. Вы сажаете семечко, подождите, пускай оно вырастет хоть немножко. So I was told I have 5 minutes left. У меня осталось 5 минут. I'm going to give you a lot in 5 minutes. Поэтому сейчас я прям выгружу на вас всю эту информацию за 5 минут. 5 tips in 5 minutes. 5 советов за 5 минут. Нормально? How can I help you mindset? Put it on. Первое, вот такая настроечка. Чем я могу быть полезен? Попробуйте хотя бы неделю. See the results. You don't like them, don't do them. Посмотрите результаты. Не нравится, тогда не применяйте. You don't have to say to someone, how can I help you? It's a how can I help you mindset, not what can I sell you. Это настрой ментальный. Чем могу помочь, а не то, что я могу тебе продать. Number 2, focus on new connections. Фокус на новых контактах. You show up to these events with a colleague, stop talking to the same person all day long. Если вы приходите сюда или куда-то еще со своим коллегой, перестаньте с этим человеком говорить и тусоваться вместе целый день. Most of you who showed up with someone today, you're sitting next to that someone right now, instead of sitting next to someone new. Вы с кем-то пришли сегодня, вот с этим человеком рядом и сидите, вместо того, чтобы с кем-то познакомиться и с этим новым человеком сидеть. I believe this is the number one trick you can ever have in networking is introduce people. А третье, это важнейший компонент в нетворкинге, представлять, знакомить людей друг с другом. I know introductions are complex in Russian, we're not going to get into it, but I promise you introductions, if you believe anything that I say today, try introducing people and look at the results. Я знаю, что в России это особенная такая тема, у нас какие-то свои заморочки на эту тему, но тем не менее, используйте обязательно, это тот компонент нетворкинга, который даст вам максимальный результат. If you want to talk about the strategies and consequences of introductions, I know what Russians are thinking in their head, come and talk to me later. Если у вас есть какие-то опасения по поводу того, что у кого-то я с кем-то буду знакомить, а вдруг там получится то или то, подойдите ко мне, мы поговорим на эту тему. Remember your networking priorities. Четвертое, ваши приоритеты в нетворкинге, не забывайте о них. Your networking priorities are connected to your current goals. What are you trying to achieve and who do you want to meet now? Они сопряжены с вашими целями, что вы хотите получить, достичь и с кем вам нужно познакомиться сейчас, сегодня. The goals you have to be connected to the people you're meeting. И ваши цели должны быть увязаны с тем, с какого рода людьми вы знакомитесь. Don't meet people randomly. You're wasting your time. Не нужно просто случайно познакомиться с каждым встречным, поперечным. Это пустая трата времени. Number 5, follow up. Следующий шаг или повторный контакт. Send an email telling them it was nice meeting them. Другими словами, с кем-то познакомились, напишите письмо, рад был с вами увидеться. Connect on LinkedIn. Станьте контактами в LinkedIn. Invite them to the next Salesforce meeting. Приглашайте этого нового знакомого на следующий Salesforce. Follow up with people so you can touch them a few times until one day they might become a client, they might become a partner, they might become something else. Повторный контакт, какие-то точки контакта для того, чтобы потом из этого что-то может получиться. Человек может стать вашим клиентом, бизнес-партнером или что-то такое. And this is very funny. You should always try to keep at least one hand free when you're in an event. И вот необычная штука. Всегда на нетворкинге, на событиях одна рука свободна. There are so many of you ladies that are walking around with your bags and your phone, or your men with your laptop and your phone, and your hands are like this, or your hands are like this. What happens when you walk around an event like this? Дорогие девушки, вот выходите, у вас там сумочка, телефон в одной и другой стороне, вот в обеих руках, обе руки заняты, и в такой позиции вы выстраиваете отношения. Why should you keep one hand free? Мужчины тоже, так у них телефон и портфель, соответственно. Shaking the hands. What else? Зачем нужна рука свободная? Wait, hello, yes, what else? Что еще? Give your business card. What else? Визитку дать, что еще? Come on, quickly. I don't Take a business. Take a business card. More important. Взять визитку, потрясающе. If you got a glass of water and a plate of food, oh, I'm sorry. У вас Yeah. вода, You know, еда. in Asia, you have to give a business card with two hands. Yes. And take it with two hands. Imagine the level of respect that is, where you're grabbing a business card and putting it in the pocket, not even looking at it. В азиатских странах двумя руками берут, дают и принимают. Если вы так быстро схватили, не посмотрели, бросили в карман, то это тоже о чем-то может говорить. But actually, the number one reason to keep one hand free is because we speak with our hands. More than 50% of communication is your body. Allow your body to speak to people.
главная причина невербальной коммуникации, мы же тоже руками говорим, да, порядка 50% в акте коммуникации, это вот этой самой жестикуляции, не забывайте об этом. Thank you. Спасибо. Thank you, Gil. Thank you very much. I will send you a great PDF for why Russians don't smile. Oh, I know why Russians don't smile. And second of all, we don't say touch them in Russia. Touch them? To touch the audience or touch your customers. Yes, no, touching is good. Touching a little bit is good. Прикосновение You want to try нормально. something interesting? Turn to the person next to you and shake their hand. Интересно, пожмите And руку. just say, nice meeting you if I haven't met you yet. Two people next to you. Okay, come on, try. Nice meeting you. My name is Gil. Nice. That's it. Меня зовут Гил, но не No one